Hello everyone, I am Fatima Thasni. I am going to explain Introduction to Behavioral and Social Learning Approach to Personality. Introduction. The behavioral and social learning approach to personality emphasizes the role of learning and environmental factors in shaping personality. Behaviorism focuses on observable behaviors and how are acquired through conditioning, while social learning theory expands on this by highlighting the influence of social interactions, observational learning, and cognitive processes on personality development. Behavioral approach. First one, classical conditioning, and second one, operant conditioning. Classical conditioning. Learning occurrence through association where neural stimulus becomes associated with naturally occurring to produce a learned responses. ഒരു നാച്ചുറൽ ഒക്കറിങ് സ്റ്റിമുലസുമായിട്ട് ഒരു ന്യൂട്രൽ സ്റ്റിമുലസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. Second one, operant conditioning. Learning occurrence through reinforcement and punishment where behaviors followed by positive consequence are more likely to be repeated, while those followed by negative consequence are less likely. Example for a child who is consistently praised for sharing toys, positive reinforcement. ഓപ്പറൻ്റ് കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേണിംഗ് എന്താണ്, റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ പണിഷ്മെൻറ്റിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തതിന് ശേഷം പണിഷ്മെൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആക്ടിവിറ്റി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. എന്നതിലുപരി നമ്മൾ ആ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തതിന് ശേഷം റിവാർഡാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആക്ടിവിറ്റി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഉദാഹരണം, ഒരു കുട്ടിക്ക് അവളുടെ ടോയ്സ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ അവളുടെ പാരൻസ് അവളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ആ കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള പ്രോത്സാഹനം കൂടുകയാണ്. ആ കുട്ടി ആ ക്യാരക്ടർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഓപ്പറൻ്റ് കണ്ടീഷനിങ്. Social learning. Social learning is the process of acquiring new knowledge or behaviors by observing others. It emphasizes learning within a social context where individuals learn from each other through observations, imitations. The type of learning is a cornerstone of a social learning theory which combines behavioral and cognitive perspective on how people learn. സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ അറിവ് ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് അയാൾ ചെയ്തത് കണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്യുന്നതാണ് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിപ്പോൾ എന്താണ്, ഇമിറ്റേഷൻസ് ആവാം, നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക. അതാണ് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Key concepts in social learning: observational learning, social context, and cognitive processes. Observational learning. This is the core of social learning. Individuals learn by watching the actions and behaviors of others. Social context. Social learning occurs within social settings and is influenced by social interactions and relationships. ഒബ്സർവേഷണൽ ലേണിംഗ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആളുകളെ കണ്ടിട്ടും നോക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇതെന്താണ്, ഒരു സോഷ്യൽ സെറ്റിങ്ങിലാണ് നടക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ കുറേ ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറേ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് നടക്കുന്ന പഠനമാണ് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ്. നമ്മളോടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് വെച്ചിട്ടും അവരെങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തതുമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നോക്കുന്നതാണ് ഒബ്സർവേഷണൽ ലേണിംഗ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. And third one, cognitive processes. Social learning theory recognizes that mental processes like attention, memory, and motivation play a role in how individuals learn from observing others. Cognitive process 3 രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ അറ്റൻഷൻ, സെക്കൻഡ് വൺ മെമ്മറി, ആൻഡ് തേർഡ് വൺ മോട്ടിവേഷൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ അറ്റൻഷൻ, അതായത് നമ്മളൊരാൾ ചെയ്യുന്നതിനോട് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളത് പഠിച്ചെടുക്കുന്നത്, അതാണ് അറ്റൻഷൻ. സെക്കൻഡ് വൺ മെമ്മറി, പിന്നെ അത് നമ്മളെന്താണ് മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. തേർഡ് വൺ മോട്ടിവേഷൻ, അയാൾ അത് ചെയ്ത് കണ്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്പയർ ആകുമ്പോഴാണല്ലോ, മീൻസ് നമുക്കത് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആകുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മളത് ചെയ്യുക, അതാണ് മോട്ടിവേഷൻ. ഇതാണ് കൊഗ്നിറ്റീവ് പ്രോസസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Example of social learning. First one, children's learning from parents. A child might learn to say please and thank you by observing their parents.
parents using those phrases. അപ്പോൾ പാരൻസ് താങ്ക് യു പ്ലീസ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്തതെന്ന്. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ കുട്ടി അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. സെക്കൻഡ് വൺ, വർക്ക് പ്ലേസ് ലേണിംഗ്. ന്യൂ എംപ്ലോയീസ് മൈറ്റ് ലേൺ കമ്പനി കൾച്ചർ ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ബിഹേവിയർസ് ബൈ ഒബ്സർവിങ് ദർ കൊളീഗ്സ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ബോസ് എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ആളുകളോട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്, ആ കമ്പനിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, നമ്മളെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കൊളീഗ്സ് എങ്ങനെയാണ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതാക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ലേണിംഗ് ന്യൂ സ്കിൽസ്. People can learn a new dance movies or cooking techniques by watching videos or tutorial online. ഒരു പുതിയ കാര്യങ്ങളെ സ്കിൽസൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഡാൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് ഡാൻസ് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പേഴ്സണലായിട്ടൊരു ട്യൂട്ടർ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ കുക്കിംഗ് നമ്മൾ പാരൻസിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുക. ഇതാണ് ലേണിംഗ് ന്യൂ സ്കിൽസ്. സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊപ്പണൻസ്. Albert Bandura is a prominent figure in social learning theory. He proposed that learning can occur through observations even without direct reinforcement or punishment. സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ആൽബർട്ട് ബന്ദൂരയാണ്. ഇയാൾ പറഞ്ഞത് ഇത് നടക്കുന്നത് ഒബ്സർവേഷനിലൂടെയാണ്. റിയൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റും പണിഷ്മെൻറ്റും ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും എന്താണ് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് നടക്കും. The Bobodol experiment conducted by Bandura demonstrated how children learned aggressive behaviors by observing adults interacting with a Bobodol. ബോബോഡോൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ആൽബർട്ട് ബന്ദൂറ ഇത് പറയുന്നത്. അതായത് ഡോളിനോട് പാരൻസ് എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ആയിരിക്കും കുട്ടികൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുക. Benefits of social learning. First one, efficiency. Social learning can be faster way to acquire new knowledge and skills compared to trial and error learning. നമ്മൾ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ്. ട്രയൽ ലേണിങ്ങിനേക്കാളും സിമ്പിളായിട്ട് സോഷ്യൽ ലേണിങ്ങിലൂടെ ഒരു സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ സിമ്പിളാണ്. Second one, adaptability. It allows individuals to quickly adapt to new situations or environment by observing and adapting the behavior of others. സോഷ്യൽ ലേണിങ്ങിലൂടെ ഏതൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റിലും നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. അതാണ് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി. Third one, socialization. Social learning plays a crucial in socialization, helping individuals help social skills and interact social group. സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും. ഇൻട്രാക്ഷൻസ് നല്ല രീതിയിൽ ബാക്കിയുള്ളവരോട് എങ്ങനെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ബിഹേവിയറൽ ലേണിംഗ് തിയറി. Behavioral learning theory, also known as behaviorism, is a learning theory that suggests that all behaviors are acquired through interactions with the environment through conditioning. It emphasizes the role of external stimulus and reinforcement, both positive and negative, in shaping behavior rather than focusing on mental processes. Essentially, it processes that learning occurrence through association stimulus with response, and that thus association are. ബിഹേവിയറൽ ലേണിംഗ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് ബിഹേവിയറിസം. നമുക്ക് ഓരോ ബിഹേവിയറിസം കിട്ടുന്നത് നമ്മളെ എൻവയോൺമെൻറ്റത്തെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഓരോ ബിഹേവിയറും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. Core concept. First one, conditioning. The process of learning through association via a specific stimulus becomes linked to a particular responses. ഒരു സ്റ്റിമുലസിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ്, എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേണിംഗ് where an organism learn to associate a naturally stimulus with a naturally occurring stimulus, eventually learned responses to natural stimulus alone. ഒരു നാച്ചുറൽ ഒക്യുറിങ് സ്റ്റിമുലസുമായിട്ട് ഒരു ന്യൂട്രൽ സ്റ്റിമുലസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. തേർഡ് വൺ, ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനിങ്. എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേണിംഗ് where behaviors are strengthened or weakened by the consequences that follow them. This involves reinforcement, increasing the likelihood of a behavior, and punishment, decreasing the likelihood of a behavior. ഓപ്പറൻ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ ചില ഹാബിറ്റ്സ് കൂട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ കുറക്കാനോ വേണ്ടിയിട്ട് പണിഷ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ റിവാർഡോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഓപ്പറൻ്റ് കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്.
reinforcement, a consequence that strengthens a behavior, making it more likely to occur again. ഒരു ബിഹേവിയർ കൂട്ടാൻ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ പോസിറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റും ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റും ഉണ്ട്. പോസിറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഹേവിയർ കൂട്ടുമ്പോൾ റിവാർഡ് കൊടുക്കുന്നതാണ് പോസിറ്റീവ്, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നെഗറ്റീവ്. അത് ബിഹേവിയർ കൂട്ടുമ്പോൾ പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് പണിഷ്മെൻ്റ് ആണ്. എ കോൺസിക്വൻസ് ദാറ്റ് വീക്ക്നെസ് എ ബിഹേവിയർ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ലെസ് ലൈക്ലി ടു ഒക്യൂർ അഗെയിൻ. ഒരു ബിഹേവിയറിനെ കുറക്കുന്നതിനാണ് പണിഷ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ പോസിറ്റീവ് പണിഷ്മെൻറ്റും ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് പണിഷ്മെൻറ്റും ഉണ്ട്. പോസിറ്റീവ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ആൻ അൺഡിസൈറബിൾ സ്റ്റിമുലസ് ടു ഡിക്രീസ് എ ബിഹേവിയർ. നെഗറ്റീവ് പണിഷ്മെൻറ്റ് റിമൂവിങ് എ ഡിസൈറബിൾ സ്റ്റിമുലസ് ടു ഡിക്രീസ് എ ബിഹേവിയർ. Conclusion: the behavioral and social learning approach highlight the impact of environment, learning, and social interactions on personality development. By understanding these principles, we can gain insight to personality development and behavioral change, and apply this knowledge in fields like education and psychology. Thank you so much for watching this video.